موبائل تمہارے بچوں کے ہاتھ میں، بچوں کو عادت پڑ گئی، موبائل تمہارے ہاتھ میں، نخل پالش تمہارے ہاتھ میں، بچوں کو عادت پڑ گئی۔ جب مصلی تمہارے نیچے، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو نکڑوں کو بھی عادت پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں چھوٹا بڑے سے اثر لیتا ہے، اثر دکھاؤ قرآن کی تلاوت کا، اثر دکھاؤ نماز کے سجدوں کا۔ اگر میری باتیں ساری صحیح علماء، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، کوئی غلط ہو گئی مجھے اصلاح کر دینا۔ میں نے آپ کو سبق سنایا، میں مولوی بن کے نہیں آیا، میں شاگرد بن کے آیا، میں پیاس بجھانے نہیں آیا میرے عزیزوں، پیاسوں کو پیاس بجھانے نہیں آیا، میں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا۔ میں تو در در پھرتا ہوں، اگر اس حالت کے اندر میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اس بیماری میں اللہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ، یہ ساری دنیا کہتی ہے اللہ تو ہمارا رب ہے، کبھی وہ بھی کہہ دے تو میرا بھی کچھ لگتا ہے، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ پھر ڈینگی بھی کچھ نہیں کہے گا، پھر میرے عزیزوں نمونیا بھی کچھ نہیں کہے گا، پھر کرونا بھی کچھ نہیں کہے گا۔ لاکھ لاکھ سیلاب آ گئے، پاؤں کے نیچے سے گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر، من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ آخری بات، مجھے بہلول یاد آ گئے، مجھے بہلول یاد آ گئے، ان کی قبر پہ ہی میرے عزیزوں میں ملک شام بغداد ہو کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا مزہ آ رہا تھا جیسے اللہ اکبر صدیوں پہلا بہلول سامنے بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر، وہاں سے بھی نسبت ملی، وہاں سے بھی اللہ اکبر پگڑی بندی، وہاں سے بھی پگڑی تو نہیں بندی لیکن پگڑی کی اجازت مل گئی۔ کون بہلول ہے؟ بازار میں نکلے، ایک حلوائی کی دکان ہے، کسی نے کہا بہلول منہ میٹھا کرے گا، کہا بسم اللہ، منہ میٹھا کرایا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑا سا آگے گئے، پانی کا کیچڑ تھا، گلی خراب تھی، روڈ کے اوپر ایک لڑکا، ایک حسینہ بیٹھی ہوئی تھی، حسینہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہلول کا پاؤں کیچڑ میں گیا، ایک چھینٹا اڑا لڑکی کے کپڑوں پہ گرا، اس کے حسین سے جانشین سے برداشت نہ ہوا۔ عاشق معشوق کا معاملہ تھا، درمیان میں بہلول کیسے آ گیا؟ آگے بڑا، بہلول کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بہلول نے یوں کر کے چہرہ ملا کا الحمدللہ، روٹیاں کھلائی تھی، مٹھائی کھلائی تھی، تب تیرا شکر ہے، آزمائش آئی تب تیرا شکر ہے۔ اگلا قدم اٹھایا، پیچھے رونے دھونے کی آواز آئی، بہلول نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تھپڑ مارنے والا زمین پہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کی معشوق آ کے کہنے لگی بابا پیرا تے ہاتھ تئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ تو نے بددعا دی، واپس لے لے، دیکھ کس طرح کرا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم، میں نے تو بددعا نہیں دی، کہ تھپڑ تجھے مارا، تکلیف اس کو ہو گئی۔ آسمان کی طرف دیکھے، مسکرانے لگ گئے، کہ واہ مولا، یاری کا حق ادا کر دیا۔ کہ بابا یہ کون سی یاری؟ کا اس کے ساتھ جو میری یاری ہے۔ کہ کیا ہوا؟ فرمایا تجھے تکلیف ہوئی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے اللہ اکبر مجھے مار دیا، مجھے تکلیف ہوئی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ذرا بن کے تو دیکھو، اس کے قدموں میں جا کے دیکھو، اس کی رحمت والی آغوش میں جانے کا ارادہ تو کرو۔ ماں اتنی پیار نہیں کرتی جتنا اللہ پیار کرتا ہے، بیوی اتنا پیار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے کا احساس کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، آج روٹھے رب کو منا لینا نہ چاہیے۔ جو روڈ ہمارا میرے عزیزوں ڈیورشن ہو رہا ہے، ڈیولپنگ کی طرف جا رہا ہے، آج اس روڈ پر دوڑ کے جانا نہ چاہیے میرے عزیزوں، کیا اللہ سے صلح نہ کر لینی چاہیے؟ ملک الموت سر پہ کھڑا ہے، کبھی بغل بچ گیا لے کے چلا جائے گا، تو موقع اچھا ہے، سودا سستا ہے، سارا مجمع اللہ سے صلح کر لے، اس کی نبی کی غلامی کا تو گلے میں ڈال لے، سارا مجمع میرے عزیزوں مل کے میرے ساتھ 3 مرتبہ دہرائے اللہ اکبر، سر نیچے ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائے، آنکھوں کے حالے میں ندامت کا آنسو آ جائے، دل دھڑک جائے، ذرا زور سے، ذرا سوچ سے، ذرا عشق سے، ذرا طرف سے اللہ اکبر، ذرا کہہ دو نا 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مولا دیکھ لے سر جھکے پڑے، مولا دیکھ لے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں، اللہ ہم نے دن کے اجالے رات کے اندھیروں کا اعتراف کر لیا، سایہ ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے، اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، یہ وہ دروازہ ہے گناہ لے کے آتا ہے، رحمتوں کی چادر میں چھپ کے چلا جاتا ہے، ہمیں تیرے نبی نے بتایا قرآن کے ذریعے سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بعض مرتبہ تو جھکنے والے پر اسے اتنا پیار آتا ہے وہ گناہوں کی تھیلے کو نیکیوں کے تھیلے میں تبدیل فرما دیتا ہے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری اس توبہ پر فرشتوں کو گواہ بنا دے، اللہ یہ ہماری توبہ ہمارے نبی کے روزے انور تک پہنچا دے کہ تیرے غلام اللہ اکبر معافی مانگ رہے، اللہ نبی کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول فرما لے، اللہ اس گھر کے اندر سعادت دے، مدینے والے گھر کی بھی سعادت نصیب فرما دے، کبھی مکہ نصیب فرما، کبھی مدینہ نصیب فرما، پر زندگی تھوڑی سی رہ جائے اللہ محمد کے روزے کی چھاؤں نصیب فرما، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔
इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, कहो सारे इंशाअल्लाह। पाबंदी से पढ़ेंगे 5 नमाजें, कहो इंशाअल्लाह। दुकान पर हो, मकान में हो, जहाज में हो, गाड़ी में हो, जब अज़ान की आवाज आ गई अल्लाहु अकबर, तो बीवी बाद में, रिश्तेदार बाद में, अल्लाह की मोहब्बत पहले, अल्लाह का अमर पहले। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, फरमाया वो आ रहा है, वो आ रहा है। साहबा मुड़ मुड़ के देखा, या रसूलल्लाह क्या आ रहा है? फरमाया रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, ये रजब का महीना आ गया। मोहम्मद अरबी के 2 महीने पहले हाथ उठ गए। हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, मेरे साथ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह बरकत दे दे रजब शाबान में, और सदका दे दे रमज़ान के महीने का। अल्लाहु अकबर। क्या नबी को नहीं पता था कि रोजे रखने पड़ेंगे? क्या नबी को नहीं पता था सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा? क्या हुजूर को नहीं पता था तरावी में अल्लाह को याद करना पड़ेगा, नफलों में अल्लाह को याद करना पड़ेगा? अगर पेट पे पत्थर बांधने वाला रमजान का रोजा मांग रहा है, तो अल्लाह की नेमतें खाने वाला रमजान के रोजे क्यों नहीं रख रहा है? ये बगावत है, अदावत है। माफी मांगो। अल्लाह जो गुजर गए कज़ा है, उम्री करेंगे। अल्लाह जो गुजर गए उनकी कज़ा करेंगे, और बाकी मौत तक हर हाल में इंशाअल्लाह रमजान के रोजे रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। फसलों का पूरा पूरा उशर देंगे। ज़कात हमारे पे अगर फर्ज है तो इंशाअल्लाह अदा करेंगे। पड़ोसियों का, अपनों का, परायों का, बीवी बच्चों का, खैरुकुम लि अहली वना खैरुकुम लि अहली, अपनों का भी हक अदा करेंगे, मोहल्ले वालों का भी, अल्लाह के नबी की उम्मत का, पड़ोसियों का, तक के जानवरों का भी हक अदा करेंगे। मतलब कभी कभी घर से चावल ले लिए, आटा ले लिया, गुड़ ले लिया, कभी गेहूं ले ली, कभी गंदम ले ली, कभी बाजरा ले लिया, जाकर अल्लाह की मखलूक को डाल दिया, छतों पे चिड़ियों को डाल दिया, दरख्तों की ओठों में कीड़ों मकोड़ों को डाल दिया। खुदा की कसम क़यामत के दिन हम सारे एक सिफारशी बने, कोई हमारा मुखालिफ ना बने। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अकबर। बच्चियों का हक पूरा पूरा अदा करेंगे, कोई इंशाअल्लाह। विरासत में से हिस्सा देंगे कि इंशाअल्लाह। बीवी को विरासत में से हिस्सा देंगे, कोई इंशाअल्लाह। माँ बाप की हमेशा ताबेदारी करेंगे, अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे, कुरान पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ाएंगे, रल मिल के अमल करेंगे, खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। नबू से साहबा के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए सब कुछ करेंगे। आज मेरे अजीजों जो खुदकश हमला हुआ, अल्लाह अकबर, जितने पुलिस लाइन के महकमे में जितने शहीद हुए, खुदा की कसम दीनी मदारिस वालों का ऐसे शिद्दत पसंदों से, ऐसे दहशतगर्दों से कोई टोपी पगड़ी वाले का ताल्लुक नहीं है। हम मुजम्मत करते हैं, अल्लाह अकबर। जो वर्दी वाले ये भी हमारे अपने हैं, जो सिविल वर्दी वाले ये भी हमारे अपने हैं, जो शलवार कमीज वाले ये भी हमारे अपने हैं। अल्लाह की कसम कसूर दाढ़ी वालों का नहीं है, कसूर पगड़ी वालों का नहीं है। कोई पगड़ी दाढ़ी वालों में घुसा हुआ है जिसने झूठा पगड़ी का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों की इज्जत नफ्स को मजरू करना चाह रहा है। अल्लाह अकबर। जो चले गए इंशाअल्लाह अभी उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी, जख्मियों की अल्लाह अकबर सेहतयाबी की दुआ होगी, मुल्क पाकिस्तान की बका की दुआ होगी। पश्तून भी हमारे, सिंधी भी हमारे, बलोची भी हमारे, सराइकी भी हमारे, पंजाबी भी हमारे, उर्दू भी हमारे, पठान भी हमारे। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आ गए। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह मिंबर पे बैठा करते थे और फरमाया करते थे, लोगों जमशेद का अकीदा सुन लो, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे। जब ये जज्बा मिंबर से उठेगा, ये आवाज उठेगी, तो अल्लाह का कुरान भी घर में आएगा, नमाज का मुसल्ला भी हमारे घर में नजर आएगा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे अजीजों, तबलीग का काम भी हमारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का पैगाम लेके जाना है, हर घर में जाना है, घर घर में जाना है। इसका आगाज अपनी जात से करना है, अपने घर से करना है, और पूरी दुनिया के अंदर नबी वाली मेहनत लेके जाना है। मुझे हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। हाजी साहब मिंबर पे बैठ के कहा करते थे, जिसने कलमा पढ़ा वो दुकान वाला बाद में, मकान वाला बाद में, वो फैक्ट्री वाला बाद में, पहले नबी के काम वाला। ओए लोगों, हमने कलमा पढ़ा, जरा अल्लाह को कलमा पढ़ के सुना दो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की निस्बत से हमारा ताल्लुक अल्लाह से, मुस्तफा से बन गया। अब बताओ, हम दुकान वाले नहीं, हम नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के दौर से कौन है? नबी के काम वाले। हम कौन है? नबी के काम वाले। ये काम कब तक करना है? बुढ़ापे में, जवानी में, बचपन में नहीं। नहीं, फरमाया मरते दम तक करेंगे और करते करते मरेंगे। कहो जो इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में दावत वाले काम को लेके जाएंगे, हर कच्चे पक्के मकान में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी तैयार हूँ, दीन के तकाजे पूरे हो जाए मेरे से, आप भी सारे तैयार हो। 4 महीने का कौन इरादा करता है? माशाअल्लाह। और जिनके 4 महीने लग गए, मुल्कों में जमात लेके कौन जाएगा? पूरी पूरी जमात लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज एक फकीर की झोली में डाल दो चंदा मौली मुजीबुर रहमान का। अल्लाह अकबर। आप अपने औकात अल्लाह के रास्ते में दो। जुमेरात किसने देखी? बुध किसने देखी? मंगल किसने देखा?